عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں میں سیاست اور اقتدار کی ایک ایسی داستان رقم ہوئی جس نے اسلامی تاریخ کے دھارے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی بنو امیہ کے اس کردار کی ہے جسے مورخین نے عروج و زوال کا سنگم قرار دیا ہے۔ تاریخ طبری کے مطابق مروان بن حکم کی پیدائش 2 ہجری میں ہوئی اور اس کا تعلق قریش کی شاخ بنو امیہ سے تھا۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قریبی عزیز تھا اور اس کا خاندان مکہ کے با اثر ترین گھرانوں میں شمار ہوتا تھا۔ مروان کے والد حکم بن ابی العاص کے بارے میں سیرت ابن ہشام میں درج ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارا کرتا تھا اور مسلمانوں کے خفیہ رازوں کی جاسوسی کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اسے تاریخ میں پہلا جلاوطن ہونے والا شخص کہا جاتا ہے جس نے اپنی بد زبانی کی قیمت چکائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بن ابی العاص کی حرکات سے تنگ آ کر اسے اور اس کے پورے خاندان کو مدینہ منورہ سے نکال کر طائف کی طرف جلاوطن کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مروان ابھی محض ایک بچہ تھا اور اس کی پرورش اسی جلاوطنی کے سائے میں ہوئی۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بن ابی العاص پر لعنت فرمائی تھی اور اسے مدینہ میں داخل ہونے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ یہ جلاوطنی مروان کے ذہن پر ایک گہرا نقش چھوڑ گئی جس نے اس کے مستقبل کے سیاسی رویوں کی بنیاد رکھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب حکم بن ابی العاص نے مدینہ واپسی کی اجازت چاہی تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو برقرار رکھا اور اسے واپس آنے سے منع کر دیا۔ خلیفہ اول نے واضح کر دیا کہ جسے اللہ کے رسول نے نکالا ہو اسے واپس بلانے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی مروان کا باپ طائف میں ہی مقیم رہا کیونکہ فاروق اعظم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سزا کو ختم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مروان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا اور اپنے خاندان کی اس تنہائی کو شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ تاریخ طبری میں مرقوم ہے کہ 24 ہجری میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسند خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کی سفارش پر مروان اور اس کے باپ کو مدینہ واپس بلا لیا۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے مدینہ کے صحابہ میں بے چینی پیدا کر دی کیونکہ مروان کا خاندان جلا وطن کہلاتا تھا۔ حضرت عثمان نے مروان کو اپنا سیکٹری مقرر کیا اور اسے خلافت کی مہر سپرد کر دی جس سے اس کی سیاسی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ مروان اب خلافت کے انتظامی معاملات میں سب سے با اثر شخص بن کر ابھرا تھا۔ صحیح مسلم کی روایات کے مطابق حضرت عثمان کے دور کے آخری سالوں میں جو فتنے کھڑے ہوئے ان میں مروان کے فیصلوں کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تو مروان ہی وہ شخص تھا جو ان کے خلاف سخت کارروائی کا حامی تھا۔ تاریخ ابن کثیر میں درج ہے کہ مصر سے آنے والے وفد کے خلاف جو خط لکھا گیا تھا اس پر خلافت کی مہر مروان نے ہی لگائی تھی۔ اس ایک خط نے حالات کو اتنا بگاڑ دیا کہ فتنہ کی آگ پورے مدینہ میں پھیل گئی۔ 35 ہجری میں جب باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر پر حملہ کیا تو مروان نے تلوار اٹھا کر ان کا مقابلہ کیا اور اس دوران وہ شدید زخمی بھی ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں بنو امیہ اور اہل بیت کے حامیوں کے درمیان خلیج مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مروان مدینہ سے فرار ہو گیا اور اس نے قصاص عثمان کا نعرہ بلند کرنے والوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اقتدار کی جنگ تلواروں کے سائے میں لڑی جائے گی۔ 36 ہجری میں جنگ جمل کے دوران مروان بن حکم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لشکر میں شامل تھا۔ اس جنگ کا مقصد بظاہر خون عثمان کا بدلہ لینا تھا لیکن پس پردہ سیاسی مقاصد بھی کارفرما تھے۔ اسی جنگ کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا جب مروان نے خود اپنے ہی لشکر کے سپہ سالار حضرت طلحہ بن عبید اللہ پر تیر چلایا۔ مروان کا خیال تھا کہ حضرت طلحہ بھی حضرت عثمان کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں بالواسطہ شریک تھے، اس لیے ان کا قتل بھی قصاص کا حصہ ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ایک سیاسی حکمت عملی نے اسلامی تاریخ کے عظیم جری صحابی کی جان لے لی اور مروان کا یہ عمل تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک متنازع باب بن گیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ اقتدار اور انتقام کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ جنگ جمل میں شکست کے بعد مروان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی لیکن اس کے دل میں بنو امیہ کے اقتدار کی تڑپ برقرار رہی۔ وہ خاموشی سے حالات کے بدلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے مروان کو مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس دور میں مروان نے بنو امیہ کے قدم مدینہ میں مضبوط کیے اور اہل بیت کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوشش کی۔
मरवान के दौरे गवर्नरी में मदीना के हालात अक्सर कशीदा रहते थे, क्योंकि वो मिंबर रसूल से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ सख्त जुमले इस्तेमाल करता था। उसका ये रवैया मदीना के कदावर सहाबा को सख्त नापसंद था। 60 हिजरी में जब हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ और यजीद तख्त पर बैठा, तो मरवान ने यजीद को मशवरा दिया कि वो हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और अब्दुल्ला बिन जुबैर से फौरी बैत ले। मरवान का कहना था कि अगर ये लोग बैत न करें तो उन्हें फौरन कत्ल कर दिया जाए ताकि फितना न फैले। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने जब यजीद की बैत से इनकार किया तो मरवान ने गवर्नर मदीना वलीद बिन उतबा को उकसाया कि वो सख्ती से काम ले। ये वो सियासी मशवरे थे जिन्होंने सानह करबला की राह हमवार करने में अहम किरदार अदा किया। 63 हिजरी में जब अहले मदीना ने यजीद की माजूली का ऐलान किया तो मरवान और उसके खानदान को मदीना से निकाल दिया गया। उस नाजुक वक्त में मरवान ने हजरत अली बिन हुसैन अल मारूफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पनाह मांगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी आली ज़रफ़ी का सबूत देते हुए मरवान की अहलिया और बच्चों को अपने घर में पनाह दी और उनकी हिफाजत की। ये वाक़या दुश्मनी के बीच में इंसानी हमदर्दी और अहले बैत के आलेज़े किरदार की एक अजीम मिसाल है। वाक़या हुर्रा के बाद मरवान दोबारा मदीना में ताकतवर होकर उभरा, लेकिन यजीद की मौत ने खिलाफत के ढांचे को हिलाकर रख दिया। 64 हिजरी में यजीद का बेटा मुआविया बिन यजीद सिर्फ 3 माह हुकूमत करने के बाद दस्तबरदार हो गया। अब खिलाफत के 2 बड़े दावेदार थे। एक तरफ मक्का में अब्दुल्ला बिन जुबैर थे, जिनकी बैत अक्सर इस्लामी इलाकों ने कर ली थी, और दूसरी तरफ शाम में मरवान बिन हुक्म। मरवान ने पहले तो अब्दुल्ला बिन जुबैर की बैत का इरादा किया, लेकिन उबैदुल्ला बिन ज़ियाद के उकसाने पर उसने खुद खिलाफत का दावीज कर दिया। मरवान बिन हुक्म ने शाम के कबाइल को मुत्तहिद किया और जाबिया के मकाम पर एक बड़ा इज्तिमा बुलाया, जहां उसे खलीफा तस्लीम कर लिया गया। इस तरह बनु उमैया की खिलाफत सुफियानी शाख से निकलकर मरवानी शाख में मुंतकिल हो गई। 64 हिजरी में ही मरवान और अब्दुल्ला बिन जुबैर के हामियों के दरमियान मर्ज राहिद के मकाम पर एक होलनाक जंग हुई। मरवान ने इस जंग में दहाक बिन कैस को शिकस्त दी, जो अब्दुल्ला बिन जुबैर के नुमाइंदे थे। इस फतह के बाद मरवान ने मिस्र का रुख किया और वहां से अब्दुल्ला बिन जुबैर के गवर्नर को निकालकर अपने बेटे अब्दुल अजीज को हाकिम मुकर्रर कर दिया। अब मरवान की हुकूमत शाम और मिस्र तक फैल चुकी थी और वो एक ताकतवर खलीफा बन चुका था। मरवान ने अपनी खिलाफत को मजबूत करने के लिए यजीद की बेवा उम्मे हाशिम से निकाह कर लिया, ताकि खालिद बिन यजीद के हामियों की हमदर्दी हासिल कर सके। लेकिन ये निकाह उसकी जिंदगी का आखिरी और सबसे खतरनाक फैसला साबित हुआ। 65 हिजरी में मरवान ने खालिद बिन यजीद की सरआम तौहीन की और उसे इब्ने रतबा कहकर पुकारा, जिससे उम्मे हाशिम के दिल में नफरत की आग भड़क आती। वो अपने बेटे की इस तौहीन को बर्दाश्त न कर सकी। तारीख तबरी और इब्ने कसीर में लिखा है कि रमजानुल मुबारक 65 हिजरी की एक रात जब मरवान गहरी नींद सो रहा था तो उम्मे हाशिम और उसकी कनीजों ने मरवान के मुंह पर तकिया रखकर उसे दम घूंटकर मार डाला। इस तरह वो शख्स जो पूरी जिंदगी मैदाने जंग और सियासी साजिशों में महफूज रहा, अपने ही बिस्तर पर खामोशी से कत्ल कर दिया गया। मरवान बिन हुक्म की जिंदगी 90 साल से ज्यादा रही, जिसमें उसने जलावतनी से लेकर तख्ते खिलाफत तक का सफर तय किया। उसकी मौत ने बनु उमैया के इख्तिदार को उसके बेटों के सपुर्द कर दिया, जिन्होंने अगले कई अशरों तक हुकूमत की। मरवान का किरदार इस्लामी तारीख में एक ऐसे हुक्मरान का है जिसने अपने कबीले के इख्तिदार के लिए हर जायज और नाजायज रास्ते को अपनाया। उसकी जिंदगी फितनों, जंगों और इख्तिदार की हवस की एक ऐसी दास्तान है जो आज भी मौरखीन के लिए बहस का मौजू है। मरवान के बाद उसका बेटा अब्दुल मलिक बिन मरवान खलीफा बिना, जिसने अब्दुल्ला बिन जुबैर की खिलाफत का खात्मा करके पूरे आलमे इस्लाम को दोबारा बनु उमैया के परचम तले मुत्तहिद किया। मरवान की कायम करदा शाख ने ही बाद में हस्पानिया तक फतूहात के झंडे गाड़े, लेकिन इसके आगाज की तलखी तारीख कभी न भुला सकी। ये वो मकाम था जहां एक जलावतन खानदान ने तकदीर के बदलते रंगों के साथ खुद को तारीख के बुलंद तरीन मकाम पर पहुंचा दिया। मगर इस सफर में बहने वाला खून आज भी तारीख के सीने पर एक बोझ है। मरवान की कहानी हमें सिखाती है कि इक्तदार की कुर्सी आर्जी है, मगर इंसान के छोड़े हुए नकूश अब्दी होते हैं। अब्दुल्ला बिन जुबैर और मरवान की ये लड़ाई दरअसल 2 नजरियात की जंग थी, जिसमें एक तरफ मक्का की हुर्मत थी और दूसरी तरफ शाम की अस्करी कुव्वत। जीत मरवान की हुई, मगर तारीख का इंसाफ आज भी जारी है। जब शाम की फिजाओं में मरवान की आखिरी हिचकी गूंजी होगी तो शायद उसे ताइफ की वो गलियां याद आई होंगी जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। एक ऐसा सफर जो जलावतनी से शुरू होकर बादशाहत के ऐवानों में दम तोड़ गया।